وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الہجرہ ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ میں تہلِ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، جو لوگ گزشتہ ایپیسوڈز ہمارے مسلسل طور سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ان لوگوں سے گزارش ہے جو صرف آج ہی کا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ گزشتہ 3 ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم پہلو پیچھے چھوٹ چکے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں تو آنے والے اس ایپیسوڈ اور آنے والے مزید ایپیسوڈ کو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ چینل پر نہیں تو آپ ہمارے چینل یوٹیوب پر بھی اس کو جو دیکھ سکتے ہیں یا سیریز کے ذریعے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کی بستی میں آ گئے، اور بنی سعد کی ایک خاتون جس کا نام تھا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے ایگریمنٹ پہ لیا اور پرورش کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں جیسے داخلہ لیے، حضرت حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا ماحول شروع ہو گیا۔ اس وقت کا جو زمانہ تھا، حضرت حلیمہ جس دور سے گزر رہی تھی وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ جانور جب باہر گھاس چرنے جاتے تو ان کو گھاس برابر سے نہیں ملتی۔ جانور گھاس نہ چرنے کی وجہ سے جانوروں کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ جانوروں کی تھنوں میں دودھ نہیں آنے کی وجہ سے مالکین کو دودھ پینے کے لیے جو برابر سے دودھ نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ عرب کے اندر اونٹ کے دودھ کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ ایک بڑے کھانے کے طور پر اونٹ کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر آج آپ بھی کبھی عمرہ حج کو جانے کا اتفاق ہو تو آج بھی وہاں پر اونٹ کا دودھ کھانے کے طور پہ کھانے کے وقت میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسے پی کر۔ لہذا عزیزان ملت، اونٹ کا دودھ اس وقت لوگوں کو برابر پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے، بنی سعد کی بستی میں، حضرت حلیمہ کا گھر تھا، لیکن حضرت حلیمہ کے جانور جب گھاس چرنے کے لیے باہر جاتے تو سارے لوگوں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی ان کے جانوروں کو، لیکن حضرت حلیمہ کے جانوروں کو گھاس مل جایا کرتی، اور حضرت حلیمہ کے جانور خوب سیر ہو کر گھاس کھا کر آتے۔ اس کے نتیجے میں حضرت حلیمہ کے جو جانور تھے، جو اونٹ تھے، ان کی تھنوں میں دودھ بھر آتا، اور وہ جو دودھ بھر آتا حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں نچوڑ کر اس دودھ کو خوب سیر ہو کر پیتے۔ ان کی طبیعتیں بحال رہتی، ان کی زندگیوں میں برکت رہتی، ان کے گھر میں برکت رہتی، ان کے لیے خوشی کا ماحول رہتا۔ لیکن اس کے برعکس بنی سعد کے جتنے دیگر لوگ تھے وہ ایک پریشانی کے عالم میں تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کے گھر میں زندگی کا آغاز کیے۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ لگ بھگ 1.5 سے 2 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں مکمل کر چکے۔ برکتوں کا اتنا پیارا ماحول کہ حضرت حلیمہ چاہتی کہ کسی بھی طرح یہ ماحول اس کی زندگی سے غائب نہ ہو جائے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال یوں ہی ختم ہوتے چلے گئے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا کر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کرنا تھا، حضرت حلیمہ کو۔ یوں حضرت حلیمہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن وعدہ ہو چکا تھا، کسی دوسرے کی امانت تھی وہ لڑکے، حضرت حلیمہ جو آمنہ کے نہیں تھے، حضرت آمنہ کے تھے۔ آخرکار حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی اور 2 سال کی اس مبارک برکتوں کے ماحول کے بعد لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادی میں پہنچے اور حضرت آمنہ سے ملاقات کی۔ جیسے حضرت آمنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حلیمہ نے کہا آمنہ سے، آمنہ
2 साल से जो बरकतों के माहौल मेरे घर में गुजरे हैं, मैंने फिर इससे पहले कभी ऐसे माहौल नहीं देखे थे। हजरत आमिना के तुम्हारे बच्चे को कुछ और दिन मेरे साथ रखूं, ताकि जो रहमतों और बरकतों का माहौल मेरी जिंदगी में चल रहा है वो लगातार मजीद और कुछ दिन मैं उससे फायदे उठाना चाहती हूँ। क्या आमिना तू अपने बच्चे को मेरे पास फिर से भेजेगी? जब हजरत आमिना से हजरत हलीमा ने बात की, दरियाफ्त की, तो हजरत आमिना ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। कहा कि हलीमा 2 साल का तुम्हारे से एग्रीमेंट था, 2 साल का एग्रीमेंट हो चुका है, अब मेरे लखते जिगर को मुझसे और ज्यादा दूर ना रखो, लिहाजा मेरे बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। लेकिन हजरत हलीमा ना मानी, बार बार इसरार करती चली गई, यहां तक कि हजरत आमिना ने जब हजरत हलीमा का बार बार इसरार सुना तो आखिरकार हजरत आमिना तैयार हो गई और कहा कि हलीमा ले जाओ, कुछ और दिन मेरे बच्चे को तुम तुम्हारे पास रखो, परवरिश करो, उसे अच्छी खैर खैरियत के साथ रहना, उसकी अरबी जबान को फसीह कर देना, उसे सिखाना, तालीम में तरबियत देना, फिर उसके बाद लाके मेरे बच्चे को मेरे पास छोड़ देना। आखिरकार हजरत आमिना को मजबूर होकर हजरत हलीमा के इसरार पर दे देना पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर से यूं हजरत आमिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले करती हैं हजरत हलीमा की। हजरत हलीमा ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी साद की बस्ती में लेकर दोबारा गई। वही बरकतों का माहौल जो पिछले 2 साल से चल रहा था, वही बरकतों का माहौल जारी व सारी है। मोरजात का अजीब अजीब सिलसिला, रहमतों का अजीब अजीब सिलसिला हजरत हलीमा को देखने को मिला। उनके शौहर, उनके जो सो और बच्चा और हजरत हलीमा खुश खुर्रम होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद की बस्ती में है। यहाँ तक कि जिंदगी के 3 या 4 साल गुजरते चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगभग 4 या 5 साल की दरमियानी जिंदगी के हिस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर के बाहर अपने चंद दोस्तों के साथ खेल रहे थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। दौड़े दौड़े वो दोस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे, दौड़े दौड़े आए, हजरत हलीमा से कहा, हलीमा हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े, ऐसा महसूस है शायद वो मर गए। हजरत हलीमा परेशान होगी, कहा कि बेटे तो किसी की अमानत है, ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं इसरार कर कर हजरत आमिना से लेकर आई हूं, अगर कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या जवाब दे सकूंगी हजरत आमिना को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को। दौड़े दौड़े गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता आपके पेट से थोड़ा उठा हुआ था और आपके चेहरे का रंग जो सो बदला हुआ था। और देखती हजरत हलीमा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे एक किस्म का सीवन पड़ा हुआ है। ये वो मौका था कि बचपन ही में लगभग जहां उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 या 5 साल के दरमियान थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया, लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, सीने को खोल दिया, आपके दिल को बाहर निकाला गया और आपके दिल को जमजम के पानी से धोया गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों के जरिए। दिल पे काली सी परत थी, वो जमजम के पानी से धोकर ये कहकर हटा दिया गया, ये आपसे शैतान के हिस्से को दूर कर देगा। जमजम के पानी से धोकर दोबारा दिल को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में रख दिया और सीने को सीकर आसमान की तरफ जो आसमानी दुनिया में अल्लाह के हुक्म से वापस चले गए। ये जमीन की सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी थी। अज़ीज़ान मिल्लत, नाज़रीन इकराम, आज से 30 या 40 साल पहले लोग इस बात का इकरार नहीं करते थे कि भाई इस तरह कैसे हो सकता है, लेकिन आज जब ओपन हार्ट सर्जरी आज दुनिया के अंदर यहाँ के हॉस्पिटल्स में वजूद में आ गई, आज दुनिया के लोगों को इस बात का इनकार करने के लिए कोई भी जो सो बात आमादा नहीं कर सकती। लोग इकरार करते जा रहे हैं कि बेशक ये वाकया सच्चा होगा, इसलिए कि आज ओपन हार्ट सर्जरी जब हो सकती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात क्या बड़ी है, लिहाजा लोग आज इस बात का इकरार भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम के पानी से धोया गया, इसलिए कि आने वाली जिंदगी का जो आपका दौड़ शुरू होने वाला है, नबूवत का जो दौड़ शुरू होने वाला है, आपको हर किस्म के खुराफात से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के जाहिल रस्म रिवाज से दूर रखने के लिए जो रब का माशरा था, अल्लाह के सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पे हिफाजत करते जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते। यहाँ तक कि जब ये ओपन हार्ट सर्जरी का पहला मामला हुआ तो हजरत हलीमा परेशान हो गई, ये सोच करके भाई ये किसी की अमानत है, अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या जवाब दूंगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया तो हजरत हलीमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलविदा कह दिया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने वालिदा के पास वापस चले जाइए, इसलिए कि आपकी वालिदा की अमानत है, आप मेरे पास में इसरार कर कर लेकर आई थी, अगर खुदा न खास्ता कुछ अगर आपको हो जाए तो मैं क्या जवाब दे सकूंगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा उनकी वालिदा हजरत आमिना की तरफ मक्के की तरफ रवाना हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 साल की लगभग की उम्र में वापस अपने वालिदा के घर को आ गए। जिंदगी के दिन बीतते चले गए, बचपन हंसी खेल से, मासूमियत से, रहमतों बरकतों मौजज़ों के साथ आगे बढ़ता चला गया। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आखिरकार वो दिन आया
जो शायद हर नौजवान बच्चा हो या किसी भी उम्र का बच्चा हो, शायद कोई भी औलाद नहीं चाहती कि कभी भी उसके कानों में ये बात पड़े। आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हो, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे इत्तला दी गई, ऐ अल्लाह के नबी सल्लम कि आज वो दिन है कि आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना का इंतकाल हो चुका है। गोया मासूम ये बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्र में थे, आप छोटे से 6 साल की उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया। और जैसा रिवायत में आया और गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि अल्लाह के नबी वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के उस हिस्से में एक यतीम की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, जिसका इशारा अल्लाह ताला ने सूरे दुहा में दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा। अल्लाह ताला ने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करिए, आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना अता किया। जो इसी बात का इशारा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में है, वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया और आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। यूं अंदाजा लगाइए दोस्तों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जो दुनिया का सबसे अजीम प्रोजेक्ट, सारी दुनिया के लोगों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, आखिरी नबी, नबूवत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अंदाजा लगे कैसे बचपन के हालात से गुजरते हुए, कैसे संगीन हालात से गुजरते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। कभी हमारे माशरे का जायजा लीजिए नाज़रीन इकराम, कि जिसके वालिद नहीं होते या जिसकी वालदा नहीं होती या जिसके वालिदैन नहीं होते, उन बच्चों का आलम क्या होता है। हमारे घरों में उन बच्चों के साथ किस तरह का मामला करते हैं, घर का कचरा ठिकाने लगाते हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो यतीम बच्चे कहीं भी जो गरीब मदरसों में जाकर अरबी पढ़ लेकर आ जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पे हुक्म दिया कुरान मजीद के अंदर कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के साथ जो सो गलत मामला मत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। और यतीमों के साथ हुस्न सलूक करने वाले के लिए बहुत बड़े अजर व सवाब की खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आयतों में दी है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम होकर अपनी जिंदगी का आगाज शुरू किए। बचपन की जिंदगी से आगे बढ़ते बढ़ते 6 साल की उम्र आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी जिम्मेदारी, आपकी परवरिश की जिम्मेदारी को आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा चाहते थे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के वो बेटे हजरत अब्दुल्लाह के बेटे थे जिनका इंतकाल हो चुका था, और बहुत ज्यादा अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्लाह को यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम को चाहते थे। आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपको किसी किस्म की तकलीफ होने नहीं देते थे, आपके खाने पीने का ख्याल रखते थे, आपकी परवरिश करते थे, आपके खेल कूद का जो ख्याल रखते थे। यूं अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन को आगे लेकर चलते हुए 6, 7, 8 साल गुजरे। यहाँ तक रिवायत में आता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो आपकी वालिदा के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे, दिन बीतते चले गए। आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सहारा वालिदा के बाद दुनिया में बना था, इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपकी उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन की है। उस दिन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। नाज़रीन, अंदाजा लगाइए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के किन कठिनाइयों से सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और कोई जवानी का मामला नहीं था, ये बचपन ही के अंदर इस तरह के जो सो बड़े झटके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से मिली। यहाँ तक के 8 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में जब दादा का इंतकाल हुआ, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले ही अपने बेटे अबू तालिब यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब से कह दिया था कि मेरे इंतकाल के बाद अबू तालिब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ उसने सलूक का मामला करना। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी अबू तालिब ने ली, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह के भाई हजरत अबू तालिब। ये वही अबू तालिब है जो हजरत अब्दुल्लाह को जब अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने जा रहे थे तो आगे बढ़कर रोक लिया था। ये अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उठाई। 9 और 10 साल जिंदगी के आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र में पहुंचे तो अबू तालिब जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए मक्के की वादी छोड़ के दूर दराज के इलाकों में जाते, मुल्क के शाम वगैरह में जाते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर में अपने साथ लेकर जाते। हुआ ये कि एक सफर में मुल्क के शाम की तरफ लेकर जब अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकले,
تو زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے. راہب یعنی ایسے خانخواہوں میں بیٹھے ہوئے, ایسے کمروں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام عالم جو لوگوں کی رہنمائی کرتے, لوگوں کی رہبری کرتے تھے. وہ راہب ایک بیٹھا تھا راستے میں اپنے گھر کے پاس. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کی طرف نکلے, تجارتی سفر کرنے کے لیے. راہب نے ایک ایسا معاملہ اس راستے میں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس جگہ سے گزر رہا تھا ابو طالب کے ساتھ. فوری اس معاملے کو دیکھ کر وہ راہب اپنے کمرے کے باہر آیا. اپنے کمرے کے باہر آ کر کہا ابو طالب سے مل کر کہ میں آپ کے اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں. وہ ابو طالب نے بچے سے ملنے کی اجازت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف دیکھتا ہے کہ پیٹھ کی نرم ہڈی کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان نبوت تھی, نبوت کی مہر تھی. وہ راہب جیسے اس نبوت کی مہر کو دیکھا, کہا یہ دنیا کا شاید آخری نبی ہے. یہ اوصاف ہماری دیگر کتابوں میں موجود ہے جو تورات انجیل میں بیان کی گئی. وہ عیسائی راہب تھا. اس نے دیکھا, دیکھ کر کہا ابو طالب یہ نبی بن سکتے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا تمہیں یہ بات کا کیسا علم ہے؟ تو صاحب نے کہا ابو طالب جب تم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے تو اس گھاٹی کے اندر جتنے درخت تھے, جتنے جھاڑ تھے, کوئی درخت ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جھک نہیں گیا تھا. وہ ابو طالب سے وہ راہب مشورہ دیتا ہے کہ ابو طالب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ملک شام کی طرف نہ لے کر جائیں, اس لیے یہودیوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اگر یہودیوں کو پتا چل گئے میری طرح کہ یہ آخری نبی ہے تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں قتل کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غلام کے ذریعے واپس مکہ بھیج دیجیے اور آپ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکل جائیے. ابو طالب نے اس راہب کا مشورہ سنا اور ایک غلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا اور تجارت کے لیے ملک شام گیا اور تجارت کر کئی دن کے بعد واپس مکہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر لی. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی گزرتے ہوئے ابو طالب کی پرورش میں, کھیل کود میں, معصومیت میں, ہر برائی سے دور, ہر چھچورے پنے کے کام جو آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جو سو برے کام سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. پاک باز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11-15 سال کی طرف پہنچے. بچپن کا معاملہ ہے, غور و فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یہاں تک کہ جب کڑیل نوجوانی کی عمر کو لگ بھگ 17-18 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑیل نوجوانی کی عمر تھی, نوجوان ناظرین اور وہ مائیں جو اس وقت الہجرہ ٹی وی پہ اس بیان کو سماعت فرمائی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ان مرحلوں کو آپ کے نوجوان بچوں کے سامنے رکھ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چبوتروں پر نہیں گزری, نہ جو سو گپے بازیوں میں گزری, نہ جو سو اس طرح زردہ گوا گٹکا کھانے میں گزری ہے, نہ جو سو ٹھیٹھی ٹھاٹا میں, نہ جو سو رات گاڑیوں پر گھمانے میں, نہ جو سو رات بیکار کے کاموں میں جاگنے میں گزری, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوددار انسان تھے جو ساری امت کے سامنے ہر عمر کے حصے میں ایک رہنما بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نکلے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت 18 سال کی عمر میں کام کیا کرتے تھے, اپنے جو سو چاچا کی کمائی کے بھروسے پہ بیٹھے نہیں تھے یا اپنے گھر والوں کی کمائی کے بھروسے پہ بیٹھے نہیں تھے. ناظرین اکرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی عمر میں بنی سعد کی بکریوں کو گھاس چرانے لے جا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاوضہ مل جا کرتا تھا اس سے آپ اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے. ناظرین اندازہ لگائیے, اپنے نوجوان کی طرف دیکھیے کہ 18 سال کی آج عمر ہے اور آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو آج جن کی بہنیں کہیں اسکول میں کام کرتی ہیں, کہیں ہاسپٹل میں نرس کا کام کرتی ہیں, کہیں جو سو کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں, اور کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی بہن کی کمائی پر اپنی زندگی کے اخراجات چلاتے ہیں. ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے آج مائیں بھی اس معاملے میں ملوث ہیں, باپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں کہ جوان بچی باہر کام کرنے جاتی ہے لیکن نوجوان بچے کو سلاتے ہیں یہ سوچ کر کے بھائی ہمارے نوجوان بچے کا باہر سے ویزا آنے والا ہے, باہر جب سے ویزا آئے گا تب جا کے ہمارا نوجوان بچہ کام کرے گا. ناظرین یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے بکریوں کو چلایا, اور آج آپ نوجوان بچے کو سلا رہے ہیں کہ اگر بچہ کام کرے گا تو باہر ہی جا کر کام کرے گا. نوجوانوں کی جو آج ذہن بن چکا ہے, وہ نوجوان جو اکثر جو چبوتروں اور جو ہوٹلوں میں زندگی گزارتے ہیں, پوچھئے کہ بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے, آپ کو اکثروں سے جواب یہ ملے گا کہ بھائی والد صاحب باہر جا کر ویزا بھیجاتے بولے ہیں یا ماما باہر جا کر ویزا بھجواتے بولے ہیں. ناظرین صرف باہر کے ویزے کے انتظار میں آج زندگی کے اکثر وقت کو نوجوان خراب کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو بکریاں چلا کر جو اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے. ناظرین اس بات کو سوچئے, زندگی کے اندر دنیا کے اندر کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا.
اگر آج لوگ بکریاں چرانے کو حقیر کام سمجھتے ہیں تو ہم بکری چرانے کو حقیر کام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سب سے افضل ترین کام بکریاں چرانا، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا کام چرایا ہے۔ ناظرین اکرام، جوانی کے وقت کو اس طرح برباد مت کیجیے، اس طرح خراب مت کیجیے۔ جو کچھ ذرائع آج ہیں ان ذرائعوں کو لے کر اپنی زندگی کے کام کاج میں جو سو آپ آگے بڑھتے ہوئے کام کرنا شروع کیجیے، وقت کو برباد مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب بچپن سے گزرتے ہوئے جوانی کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کی بکریاں چرا کر جو کچھ بھی پیسہ آپ کو آتا تھا اس پیسے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھاتے تھے۔ صرف دادا یا چاچا یا رشتے داروں کی جو سو کمائی کے بھروسے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ ناظرین، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کڑیل نوجوانی 20 سال کی عمر کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے کام کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کیا کرتے تھے۔ کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں، کسی قسم کی بات کو چھپانا نہیں، واضح اور کھلی اور جو سو پیاری اچھی تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے 20 سال کی عمر میں۔ ناظرین، زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں 20 سال تک آ گئی۔ مزید جو حالات آئیں گے 20 سال کے آگے کے وہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نصیحتیں قبول کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے اور خیر کے ساتھ زندگی کا معاملہ کرتے جائیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوهاب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیے مزید ایپیسوڈز میں۔ چوتھا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔